సార్ పంపించండి. ఎస్ అర్జున్ కమాన్ ప్యాడప్. సారీ. Wheeler has got 2 wickets in last 2 balls. He's on a hat-trick. Let's see if he can do it. Arjun is the new batsman at number 5 for Hyderabad. 36-year-old ex-Ranji player and facing the hat-trick delivery. Can he save Hyderabad from an embarrassment? Wheeler running to bowl. Will he get another wicket? Oh, that's hit! What a stroke! Denying the hat-trick to Wheeler. Ball races to the boundary. Good shot, Nana. That is as good as anything from anybody at any time. Not an easy ball to play, but he actually middles it. Come on, boys. Can Wheeler get a wicket this time? Oh, he has hit it straight. That's a good shot, and the ball is racing to the boundary. Hit the next ball and show me, mates. Now, fellas, send him back. But Wheeler is an experienced bowler. It's not that easy to attack him. I am sure that Wheeler is going to answer back definitely with this next ball. Last ball of this roller coaster, Wheeler over. Front foot bulldog, and that has been hit high in the air. Oh, we have lost the track of the ball. Where it is? Yes. అరే తమ్ముడు ఇప్పుడు తీరా డప్పులు. Wonderful! What a shot! Brilliant! And again, well played! It's going and gone. Oh, what a performance this is already. Thanks to this man Arjun. But it all depends on these two players at the crease. Chakri hits another shot. 50 partnership for Arjun and Chakri bringing hope for Hyderabad. Oh, he smashes through the covers. Ball racing to the boundary. And it's a 4. Hyderabad need just 45 runs in 30 balls. That's a 4 again. Change of bowling. He's going front foot, misses it, and that's out. Chakravarti walking back to the pavilion. New batsman for Hyderabad. Bowled in! Off the match strike. The game now slipping away from Hyderabad. Oh, that's bowled again. Hyderabad now in trouble. 8 wickets down. Mitchell walks back. Change of bowling. Praveen, the new batsman. Hit it in the air. There's a man out there. Catch it. Will he be able to catch it? And yes, he got the ball. Hyderabad loses its 9th wicket. Now this game is getting real interest and it's getting really close. Hyderabad needs 18 runs of just 9 balls. Arjun on strike. That front foot, he hits it in the air, gone above the fielder into the crowd for a 6. Now just 12 runs needed of 8 balls. 2 balls left of the over. He goes again. Ball in the air. Is it caught? No, that's a 6. Catch it! Come on, bro! It looks like this man Arjun is going to finish off this match in this over. Last ball of the over. Here he goes again. It's a massive hit. Is it going to be a 6? Just short of the boundary. It's a 4. Hyderabad just needs 2 runs. This is nail biting. Fielder closing in circle. The first ball of the last over. The shot. Not well. Let's have another one. Just 2 runs needed from 4 balls. Pressure building. Third ball. Now only 3 deliveries remain. Hyderabad so close yet so far. 3 balls ఉన్నాయి 2 runs కొట్టాలి. స్ట్రైక్ రొటేట్ కంగారు. Can he take a single and give back this strike to Arjun? Yes, he connects the ball this time. Arjun says no. This is India. Sai is going back. Will he be out? And New Zealand misses a chance to finish off the game. No one seems happy and a terrible misunderstanding from Sai.
Just 2 balls remaining. He has connected the ball. Are they going to go for a run? No! Another mix-up. The ball is going towards Arjun. Is he going to make it? That's a run-out! Hyderabad cannot believe it. New Zealand relieved. They have won the match. A brilliant over by Wheeler. Such a close match for Hyderabad. Yes, they almost won the match. Hyderabad couldn't have lost this match after such an amazing innings by Arjun. Yes, he came in when there was no hope left. He must be thinking, if only I got that single. New Zealand team appreciating his effort. Yes, this man deserves all the applause. Well done, Arjun. కమిటీ మెంబర్స్ కలిసి వద్దారా? బావా చెక్ ఇస్తానంటారేమో, లెక్క పెట్టుకోవడం కష్టమైన పర్లేదు, కొంచెం క్యాషే తీసుకోవా. నీకంత కష్టం ఉండదులేరా. ఇది చారిటీ మ్యాచ్. మనకి రూపాయి ఇవ్వరు. మొత్తం చారిటీకే చేస్తారు. జోక్ చేస్తున్నారు కదా రాజేష్ గారితో. ఆ సన్నాస్తో నాకు జోకులేంట్రా. ప్లేయర్స్ ఫీజ్, టికెట్స్, స్పాన్సర్షిప్ మొత్తం హోప్ ఫౌండేషన్ కే వెళ్తుంది. చారిటీ మ్యాచ్ కదా. లేదంటే న్యూజిలాండ్ టీం మన క్లబ్తో మ్యాచ్ ఎందుకు ఆడుతుంది? నువ్వు పదరా. కొంచెం కూడా చేంజ్ లేదు. ఆ టెక్నిక్, ఆ బ్యాలెన్స్, ఫ్లో 10 ఏళ్ల క్రితం ఎలా ఉందో అలానే ఉంది. కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ నీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. నీకు అసిస్టెంట్ కోచ్ జాబ్ గ్యారంటీ. ఏం ఆడవరా? వదలండి సార్, ఎంతో సార్ టార్చర్ పెడుతున్నారు. మీకు అర్థం కావట్లేదా? నా జీవితంలో క్రికెట్ అయిపోయింది. నాకు మళ్ళీ క్రికెట్ వద్దు, మీ అసిస్టెంట్ కోచ్ జాబ్ వద్దు. ఇప్పుడు మీ ముందున్నది ఒక్కప్పుడు క్రికెట్ అర్థం కాదు సార్. నాకు భార్య ఉంది, ఒక్క అని పదా. నువ్వు ఇంత బాగా ఆడతావని నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు? స్క్వేర్ కట్స్ అయితే ఎంత బాగా కొట్టావు నాన్న. నాన్న అంతరిక్షం దాటేశాం. నాన్న నాన్న దాటేశాం. నాన్న నాన్న వేరే చోట తీసుకుంటావా నాన్న? జెర్సీ మాట్లాడు నాన్న. నాన్న మాట్లాడు నాన్న. నాన్న జెర్సీ, నాన్న జెర్సీ, నాన్న జెర్సీ, పిచ్చిపడిందా నీకు? నాన్న జెర్సీ, నాన్న. హాయ్ డాడీ. బాబు అలా చూస్తూ నుంచోపోతే వచ్చిన వాళ్ళకి చేర్చేయచ్చు కదా. అరే నేను ఇందాక 2 చాక్లెట్స్ తిన్నారా? ఏ ఏమైంది? ఎలా తగిలింది? మార్నింగ్ బాల్ తగిలిందమ్మా. ఈ రోజు కూడా క్రికెట్ ఆడడం అవసరమా? చూడు, పుట్టినరోజు పుట్ట మొహంలో కందిపోయిందో. సారా ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళింది అర్జున్. ఏంటి నా కోసం చూస్తున్నావు?
ఇవి కూడా తీసుకుని వెళ్ళి అమ్మేసుకో. ఓ, నీ ఇంట్లో నీ భార్య దగ్గర దొంగతనం చేస్తున్నావా? హ? నువ్వు ఇంతకు మించి దిగజారమన్న ప్రతిసారి యు ప్రూవ్ మీ రాంగ్. నా జీతంలో ప్రతి నెల 1000 రూపాయలు దాచి ఆ డబ్బు లాయర్కి ఇస్తే నీ జాబ్ వెనకొస్తుందని కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాను బాబు. లైఫ్ లో ప్రతి చోట క్విట్ చేస్తే ఎలా బాబు? హౌ? నువ్వు లైఫ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు నా ముందు తిరుగుతున్న ప్రతిసారి నా వల్లే ఇదంతా జరిగిందేమో అన్న విషయం గుర్తు చేస్తున్నావు. నైట్లో నిద్రపట్టున్నా. నీతోనే మాట్లాడుతుంది. Say something. చూసావా? You give up and you walk away every single time. లైఫ్ తో కూడా ఇదే చేస్తున్నావు. దెబ్బ తగల ప్రతిసారి అక్కడి నుంచి పారిపోతావు. ఏదో ఒక రోజు ఇక నాతో కూడా కష్టమని వదిలేసి వెళ్ళిపోతావు. భయంగా అమ్మ నీకు దెబ్బ ఎలా తగిలిందని అడిగినప్పుడు నేను కొట్టానని ఎందుకు చెప్పలేదు? అబద్ధం చెప్పానని అనుకుంటుంది నాన్న. నువ్వు నన్ను కొట్టావంటే ఎవరు నమ్మరు నాన్న. సరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు. త్వరగా వచ్చాయి నాన్న. Hey Kiran, come on, keep playing. నా మీదే అరుస్తావా నువ్వు? ఆ? ముందైతే గ్రౌండ్ చుట్టూ 10 రౌండ్స్ పరిగెత్తించేవాడిని. నీ తండ్రి వయసురా నాది. అయినా నీతో కలిసి దమ్ము కొడుతున్నానంటే మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ రా. ఏం మనసులో పెట్టుకోకు. నేనెప్పుడో మర్చిపోయాను. మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ సార్. నేను ఈ రోప్ లోపల తప్ప బయట బతకలేను. నాకు తెలుసురా నీ గురించి. నాకు తెలుసు యు ఆర్ బోర్న్ ఫర్ దిస్ గేమ్. రేపే రామరాజు గారిని కలుద్దాం. ఈ అసిస్టెంట్ కోచ్ పొజిషన్ నీకు వచ్చిందంటే చాలా బాగుంటుంది. జీతం కొంచెం తక్కువైనా నీకిష్టమైన పనిరా. కోచ్ కాదు సార్, ప్లేయర్. ప్లే కరెక్టే విన్నారు సార్. నేను మళ్ళీ ఆడాలి. ఇండియన్ టీంకి ఆడాలి. అర్జున్ చూడు, రోజు చేస్తూ బతకలేకపోతున్నాను సార్. నీ ఏజ్ ఇప్పుడు 36 అర్జున్. అది ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ నుంచి రిటైర్ అయ్యే ఏజ్. లాస్ట్ 3 రోజుల్లో 500 కోసం తిరుగుతుంటే నాకు నేను దొరికాను సార్. నా 36 ఏళ్ళ జీవితం కనిపించింది. నేనేంటన్నది నాకు ఇన్ని రోజులు అర్థం కాకపోయినా ఈ 3 రోజుల్లో అర్థమైంది. వద్దు సార్, నాకు ఈ లైఫ్ వద్దు. నీ కాడాలని ఇక్కడున్నా ఫిజికల్ గా కంపీట్ చేయలేవు అర్జున్. నా లైఫ్ అంతా నేను ఏదో చేసేస్తాను, ఏదో అయిపోతానని నాకన్నా ఎక్కువగా నమ్మిన వాళ్ళందరినీ డిసప్పాయింట్ చేస్తూనే ఉన్నాను సార్. మిమ్మల్ని, సారాని, ఫ్రెండ్స్ని, అందరినీ
చాలా రోజుల తర్వాత నేను తలెత్తుకుని నడిచింది ఎప్పుడో తెలుసా సార్? పొద్దున మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు నడుచుకుంటూ వస్తూ నా కొడుకుని అక్కడ చూసినప్పుడు అక్కడ ఏం చేయమన్నా చేస్తాను సార్, కానీ మళ్ళీ తలదించుకోలేదు. పదేళ్ల క్రితం అయిపోయిన నా జీవితాన్ని మళ్ళీ మొదలు పెడతా. ఎలాగైనా ఇండియన్ క్రికెట్ టీంలో ఆడతా.